Bismillahi walhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. তো আমরা আজকে ইনশাআল্লাহ আমাদের 59তম দিনের হালাকা শুরু করতে যাচ্ছি। আজকে আমরা কন্টিনিউ করব ইনশাআল্লাহ ব্যাটল অফ বদর নিয়ে। বেসিক্যালি হোপফুলি ইনশাআল্লাহ উই উইল wrap up ব্যাটল অফ বদর। এবং গত ক্লাসে আমরা মোটামুটি যে আলোচনা করেছিলাম সেটা হচ্ছে Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came back to Medina with the Muslim force, Muslim army. People were in a joyous mood, and also at the same time, people were shocked. Some were shocked for their out of their happiness. Some were shocked out of their fear, and basically they didn't like it. The people, those who are shocked and happy, they are of course Muslim population, and the people, those who are shocked but unhappy, those were the munafiqun, disbelievers, few of the disbelievers, and mainly Jews of Medina. ওদিক দিয়ে মক্কায় আসলে কি ঘটছে? মদিনায় তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম came back with the Sahabas. But that news of a disaster, it's a disastrous defeat, because Quraysh were the superpower of Peninsula, right? They were unchallenged. যাদেরকে বলা হয় ওইরকম একটা disastrous defeat in Badr, that was a bolt from the blue ওদের জন্য। এবং it was just so unreal to them, and also to the Arabs. Even the Sahabas, they couldn't even believe themselves in the beginning, in a sense, shocked, I say. So, like I said, Moccans were in utter shock, and they couldn't even process the whole thing in their mind, in their head. It was so shocking for them, because they went out to Badr like they thought that will be walk in the park, but that wasn't. That was simply thunder. And দেখেন, রিয়েলাইজ না করার পিছনে কারণ আছে। কারণটা হচ্ছে যে 70+ of their senior leaders and the elites, they were killed, and 70+ of them were captive, POWs. And rest of the people, they fled out of the battlefield for their life. It's a massacre. And it was so, they got so devastated, dejected, and demoralized. এবং এটা এতটা দ্রুত যে ওদের জন্য এইরকম একটা শক আসবে, this arrogant tyrant Quraysh, they couldn't believe. And that was a completely humiliating. Ibn Ishaq থেকে narrate করছেন যে, ওনার ন্যারেশনে আমি ট্রান্সলেশনটা বলি, ছত্রভঙ্গ দিক বিদিক মানে জ্ঞান শূন্য কোরাইশ সৈন্যরা একে একে মক্কায় ফিরে আসতে লাগলো। ওরা তখন হতাশ এবং বিধ্বস্ত। প্রথম যে মানুষটি, যে কুরাইশ এই ভয়ঙ্কর খবরটি নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলো, তার নাম হচ্ছে আল হাইসুমান ইবেন আব্দুল্লাহ আল হুজাই। আল হাইসুমান, ওকে দেখে লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, খবর কি, প্লিজ টেল আস দি নিউজ। তখন সে বলতে লাগলো অনেকটা, যেটাকে আমরা বলি চন্দ্র আহত, লুনাটিকের মতো কথাবার্তা বলছে। সেই লুনাটিকের মতো বলতে লাগলো
উতবা ইবেন রাবিয়া, সাইবা ইবেন রাবিয়া, আবুল হাকাম ইবেন হিশাম, দ্যাট ইজ আবু জাহাল, উমাইয়া ইবেন খালাফ, জামা ইবেন আল আসওয়াদ, আবুল বখতুরি ইবেন হিশাম, নুবাই and Munabbih ibn al-Hajjaj. All of them are killed. In fact, ওদের যাদের যাদের নাম ওর মাথায় তখন আসছে তাদের নাম সে বলতে লাগলো। And they are the leaders and the elite of the Quraysh. ও যখন একে একে মৃত কুরাইশ নেতা এবং বীর যোদ্ধাদের নাম বলছিল তখন সাফওয়ান ইবেন উমাইয়া যেই উমাইয়া ইবেন খালাফ তার ছেলে, উমাইয়া ইবেন খালাফ তার আরেকটা ছেলে তো যুদ্ধে মারা গেছে, আমরা তার কাহিনী বর্ণনা করেছি। তখন সাফওয়ান ইবেন উমাইয়া যে কিনা কাবা ঘরের কাছে বসেছিল, সে বলতে লাগলো, সে নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সে ভাবছে হাইসুমান একটা উন্মাদ হয়েছে, শক, আউট অফ শক হি ইজ সেইং থিংস দ্যাট ইজ নট ট্রু, প্রলাপ বকছে যাকে বলে। সে তখন লোকদেরকে বললো, ওকে যে জিজ্ঞেস করো ওয়ের ইজ সাফওয়ান, মানে নিজের কথা বলছে আর কি, ওকে যে জিজ্ঞেস করো ওয়ের ইজ সাফওয়ান নাও। তখন লোকেরা ওকে জিজ্ঞেস করলো হাইসুমানকে, ওয়ের ইজ সাফওয়ান ইবেন উমাইয়া। তখন হাইসুমান বলছে, he is sitting over there in the hijr মানে that semicircle of the Kaaba, in the hijr. By Allah, wallahi, I indeed saw his father and brother both are killed in Badr. মানে আমাকে আমি প্রলাপ বকছি না, whatever I'm saying truth. কোরাইশরা এতে এতটাই হতবিহ্বল হয়ে গেল, মানে they couldn't say anything. এবং এটা তো হতে মানে ন্যাচারাল কনসিকুয়েন্সটা কি, মানে বিষয়টা কি, যেটা হচ্ছে যে কদিন আগেই এই গুটি কয়েক মুসলমানকে মেরে তাড়িয়ে দিল ওদের মাতৃভূমি থেকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে, নবীকে তারা মেরে ফেলতে চাইল, তারা পালিয়ে গেল। এক বছরের মধ্যেই তারা অতটা শক্তি সঞ্চয় করে ওদের উপর এমন হামলা করলো, অথচ হামলা করার জন্য মুসলমানরা যায়নি, ওরাই গিয়েছিল হামলা করতে। তো উই এক্সপ্লেইন দ্যাট, এবং ওই জন্য ওদের কাছে ব্যাপারটা মানে পুরো ব্যাপারটা মনে হলো যেন হাউ ইট ইজ পসিবল, মানে ওরা যে মুসলমানদের কাছে পরাজিত হবে, লাঞ্ছিত হবে, এটা ওরা ভাবতেও পারেনি। They came into their senses এবং they realized that they lost it. What a big loss for them. এবং then they started really mourning. তখন তারা কান্না কাটি, হতাশ, এইসব জিনিসগুলো করা শুরু করলো for their beloved. Ultimately they lost their brother, father, sister, the sons. তখন তারা কান্নাকাটি করেছে, সেগুলো they were wailing, and you know that বিলাপ করা সমাজের রেওয়াজ, এবং আরব সোসাইটিতে মানে মৃত্যুর জন্য তারস্বরে চিৎকার করা, বিলাপ করা এবং আল্লাহকে দোষী করা এবং যা করে আর কি, মানে বুক চাপড়ে বিলাপ করা, এটা একটা নর্ম ছিল। and they used to even invite the woman to wail on the dead, so they started doing that. এদিকে আবু লাহাবের কি হলো? আবু লাহাব এই বিপর্যয়ের খবর শুনে বলল, I don't believe that. It can't happen. It can't be. আবু লাহাব তখন আবু লাহাবের এই যে একটা অবস্থা, এই অবস্থাটা বর্ণনা করেন আবু রাফাই রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি নবীজির মুক্ত দাস ছিলেন এবং তিনি একসময় আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরেও দাস হিসাবে ছিলেন। উনি নিজের মুখে বলছেন, আমি যখন আমি আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের ঘরে দাস হিসাবে ছিলাম, তখনই আমাদের ঘরে ইসলাম প্রবেশ করে। আমি এবং উম্মু ফাদলের সম্বন্ধে আমরা গত ক্লাসেই বলেছি, শি ইজ দি ওয়াইফ অফ আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। আমি এবং উম্মু ফাদল ইসলাম গ্রহণ করি। আল আব্বাস তার লোকদের পক্ষেই ছিলেন, তাদের রক্ষাই তার জন্য
ইম্পর্টেন্ট ছিল, তাই তিনি তার ইসলাম গোপন করে রেখেছেন। সে ছিল ধনী এবং সে তার সম্পদ তার লোকদের জন্য ব্যয় করত। ওদিকে আবু লাহাব যে বদরের যুদ্ধে যায়নি সে ব্যাপারটা তো, এবং তার পরিবর্তে আল আস ইবেন হিসাম ইবেন আল মুগিরাকে পাঠিয়েছিল, আমরা তো জানি সেটা। যখন কোরাইশরা এই মহা বিপর্যয়ের খবর, কোরাইশদের এই মহা বিপর্যয়ের খবর এলো, তখন আল্লাহর ইচ্ছায় আবু লাহাব, মানে খবরটা আসার সাথে সাথে আবু লাহাব ওয়াজ শক। আবু লাহাব মানে মেন্টালি, ইন্টারনালি এবং এক্সটার্নালি হি জাস্ট ব্রোক ডাউন। আর আবু রাফাই রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন, আমাদের অন্তরে আল্লাহ শান্তি, ট্রাঙ্কুইলিটি, সাকিনা দিলেন, উৎসাহ দিলেন, আমরা গর্ববোধ করলাম। আবু রাফাই আরো বলছেন, আমি তখন একজন দুর্বল দাস, জমজম কূপের জন্য যে ঘর আছে সেই ঘরের পানির কাপ, যে মানুষদেরকে খাওয়ানোর জন্য যে পানির কাপ ওরা মাটি বানায়, সেটাতে খোদাই করে কাজ আমি করব। আমি তখন ওই মুহূর্তে করছিলাম। এবং ইনসিডেন্টালি তখন উম্মু ফাদল ওখানটায় বসেছিলেন ওই ঘরে। খবরটা শুনে আমরা দুজনেই আনন্দিত হলাম। আর ওই সময় ক্রিমিনাল পাপিষ্ট আবু লাহাব দম্ভ ভরে হাঁটতে হাঁটতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসলো, এসে আমার পিঠের দিকে পিঠ দিয়ে বসলো। বসার পরে সে ওয়েট করতে, সে বলতে লাগলো, আই ডোন্ট বিলিভ এনিবডি, let my nephew come and I'll ask him. Who is his nephew? Abu Sufyan ibn al-Harith ibn al-Muttalib. হারিথের ছেলে, ওর ভাই হারিথ, তার ছেলে যে কিনা ফার্স্ট সান অফ মুত্তালিব, তার ছেলে হচ্ছে আবু সুফিয়ান। নট দ্যাট আবু সুফিয়ান ইবন হার্ব, সে বিখ্যাত নেতা, তার সেনা অন্য হার্ব। সে ফিরে আসে। তখন লোকেরা বলল আবু সুফিয়ান ফিরে এসেছে। তাকে দেখেই আবু লাহাব বলল, ভাতিজা আমার কাছে এসো, বলো আমাদের লোকদের কি হয়েছে। এই কথাগুলো কিন্তু বলছেন আবু রাফাই রাদিয়াল্লাহু আনহু। তখন আবু সুফিয়ান তার চাচাকে বলল, আল্লাহর কসম, ওয়াল্লাহি, আমরা যখনই ওদের মুখোমুখি হলাম, আমরা মনে হলো যেন আমাদের নিজেদেরকে ওদের কাছে সমর্পণ করে দিলাম। ওদের মানে মুসলমানদের কাছে সমর্পণ করে দিলাম। উই গেভ ইন বেসিক্যালি। দে overpowered us instantaneously and they killed us as they pleased and they captured us as they wished. It was so easy for them. সে তখন বলছে, ওয়াল্লাহি, যা ঘটেছে তার জন্য আমি আমাদের লোকদের দোষ দেব না, কারণ by Allah we met a group of men of white faces on spotted horses hovering between heavens and earth. They destroyed everything. Nothing could overpower them. ওর কথা শুনে আমি উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলাম, খেয়াল নাই উনি যে একজন দাস এবং ওনার ইসলাম যে লুকিয়ে রাখা আছে। আবু রাফাই রাদিয়াল্লাহু আনহু উনি বলছেন, ওর কথা শুনে আমি উত্তেজনায় বলে উঠলাম, ইয়া আল্লাহ, এগুলি সবই আল্লাহর ফেরেশতা। which is true. যেই না বলার সাথে সাথে আবু লাহাব আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, আমাকে আঘাত করতে লাগলো, আমাকে মারতে লাগলো, আমিও তাকে মারতে লাগলাম। এক পর্যায়ে সে আমাকে তুলে আছাড় মারলো, because I was of less strength than আবু লাহাব, এবং আমার বুকের উপর চড়ে বসলো এবং আমাকে মারতে লাগলো, এবং as if আমাকে মেরে ফেলবে। তখন উম্মু ফাদল রাদিয়াল্লাহু আনহা, উনি তো ঘরের কোণে একটা লাঠি রাখা ছিল, সেটা দিয়ে আবু লাহাবের মাথায় আঘাত করল। এতে আর মাথা ফেটে গেল এবং আবু লাহাব তখন উঠে he turned and he started beating উম্মু ফাদল রাদিয়াল্লাহু আনহা, এবং মানে একজন মহিলার গায়ে হাত দিচ্ছে সে। and উম্মু ফাদল রাদিয়াল্লাহু আনহা got furious at that. সে বলল, ঘরের সৈয়দ মানে হচ্ছে ঘরের নেতা, মালিক বা মালিক, সৈয়দ, ঘরের মালিকের অনুপস্থিতিতে তুমি এই আচরণ করো তার পরিবারের উপর, কাপুরুষ কোথাকার। You should be ashamed of this and let the Sayyid come. I will see how you can stand in front of him. ওই কথা বলা শোনার সাথে সাথে
কিছু কিঞ্চিত হলে ওর মধ্যে পৌরষ ছিল, সেজন্য আবুল আহাবের মানে সম্বিত ফিরে পাওয়া যাকে বলে, সম্বিত ফিরে পেল, সে অপমানিত বোধ করলো, বিব্রত বোধ করলো এবং সে বেরিয়ে গেল। এবং এই কথিত আছে এই ঘটনার 7 থেকে 10 দিন পরেই আবুল আহাবের মৃত্যু হয় এবং আউট অফ দ্যাট ইনজুরি, যেখানে একটা বিশ্রী ঘা, মাথার যন্ত্রণা, ওটা আবার আলাদা ডিটেল বর্ণনা আছে, সে থেকে সে মারা যায়। এই পুরো ঘটনাটা বর্ণনা করা আছে ইবনে ইসাক ইবনে হিশামে। উম্মে ফাদল, এফাকে বলে রাখি, উম্মে ফাদল রাদিয়াল্লাহু আনহা, it is said that she is the second woman who accepted Islam after Khadija radiallahu anha, and Allahu alam how true is it. দেখেন অবস্থা, মক্কানদের অবস্থাটা হচ্ছে, কুরাইশদের অবস্থা হচ্ছে বেসিক্যালি ওরা পরাজিত হয়ে আছে, ডিফিটেড, পর্যুদস্ত, বিপর্যস্ত, অপমানিত, এবং ওদের দম্ভ চূর্ণ হয়ে গেছে। তাই ওরা মানে হতবিহ্বল যাকে বলে, একদম একদল লোক, মানে যারা কিনা অবিসংবাদিত নেতা আরাবিয়ান পেনিনসুলা, তাদের অবস্থা এমনই খারাপ হলো যে মনে হলো যেন মক্কা একটা শোকের নগরীতে পরিণত হয়েছে। বেসিক্যালি each and every household was affected and shattered, and they were wailing. None escaped the loss. Either someone is dead or someone is captive. So, and that was a colossal disaster. And this is for the first time in the history of Quraysh. Not even Abraha could do that. And you could hear wailing, matom, prolap, bilap, apni মক্কার ঘরে ঘরে শুনতে পেতেন। এবং এ থেকে খেয়াল করে আমাদের যদি মনে আসে, আতিকার স্বপ্ন, আমরা 4-5 ক্লাস আগে বলেছিলাম, আতিকার সেই স্বপ্ন যে কোনো ঘর বাদ নাই যেখানে কিনা এফেক্ট হয়নি, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত ট্রু হয়ে গেল। এবং আর তার উপরে তো মনের উপর খাড়ার গাজে ওই বন্দীদের ফিরিয়ে আনতে হলে দে হ্যাভ টু পে ransom। তো এই অবস্থা দেখে আবু সুফিয়ান, গ্রেট আবু সুফিয়ান, যিনি কিনা সব নেতৃত্বের পরে উনি হয়েছেন আসলে এখন অবিসংবাদিত নেতা, মক্কা প্রধান নেতা, যার সম্বন্ধে আমরা দেখতে পাবো, জানতে পাবো পরবর্তী উহুদের যুদ্ধে, যে তার নেতৃত্বে সবকিছু বলছে। তো আবু সুফিয়ান, হি ওয়াজ ভেরি স্মার্ট পলিটিশিয়ান অ্যাকচুয়ালি। সে ডিক্রি জারি করলো মক্কাতে যে from now onwards there will be no wailing by the woman, বেসিক্যালি মহিলারাই ওয়েলিংটা করতেন। এবং আমরা চাই না, কারণ হচ্ছে আমরা চাই না যে মুসলমানরা এই বিলাপ শুনে আনন্দ পাক, ওদের মনে শান্তি আসে। And that was this kind of decree was for the first time in Arabian Peninsula. এবং একটা ঘটনার থেকে আছে যে আসওয়াদ ইবন আব্দুল মুত্তালিব, who is a distant cousin of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who lost all his 3 sons in Badr as mushrik, কুরাইশ দলে ছিল না। এবং এক রাতে উনি শুনতে পেলেন এই ডিক্রি জারির পরে যে a woman is wailing. So উনি জিজ্ঞেস করলেন ওনার লোকদেরকে, দেখে আসো তো ওয়েলিং ব্যান কি উঠে গেছে কিনা, মানে বিলাপের যে আমাদের নিষেধাজ্ঞা জারি, নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল কিনা। তখন তার সার্ভেন্ট গেল, যে দেখলো, and ও বলছে যে I want to wail, I want to cry for my sons, especially জুমা ইবন আসওয়াদ, তার প্রিয় ছিল হয়তো 3 সন্তানের মধ্যে একজন, especially for him I want to cry, I want to basically relieve myself. তখন কিছুক্ষণ পরে তার যে গোলাম এসে বললো যে না না, ওই ক্রন্দন তো মানুষের জন্য নয়, ওটি তার হারানো উটের জন্য, কোনো মানুষের জন্য না। চিন্তা করে দেখেন, this is the qadar of Allah, you cannot even mourn your death. কারণ and that was not basically done by the Muslims.
দ্যাট ওয়াজ নট ডান বাই দ্য মুসলিম। মুসলিম এসে বলে না যে দখল করে যে তোমরা কান্নাকাটি করতে পারো না। দ্যাট ওয়াজ ইম্পোজড অন দেমসেলভস বাই দেমসেলভস। দ্যাট ইজ দ্য কালচার অফ আল্লাহ। দে কান্ট ইভেন মোর দ্যাট। এই ঘটনাটা এসেছে ইবন কাথির। মানে আল্লাহ যখন মানুষকে হিউমিলিয়েট করেন, doesn't matter how big a tyrant you are, how powerful. At that point in time, they were the most powerful. They couldn't believe আল্লাহ কত ভাবে তাকে হিউমিলিয়েট করে, সাবডিউ করে। এটা একটা প্রমাণ। সো ইভেন্চুয়ালি এই হতাশা আলটিমেটলি ওদের অন্ধ ক্রোধে পরিণত। তারা প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠল, এবং তারা প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে ওঠাটা অস্বাভাবিক কিছু না, কিন্তু সেটা উন্মাদনায় রূপ নিল। তারা কেউ কেউ শপথ গ্রহণ করলো যে আমরা গোসল পর্যন্ত করব না যতক্ষণ পর্যন্ত না মুসলমানদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত প্রতিশোধ না নেওয়া যায়। এবং দে স্টার্টেড প্ল্যানিং, মোবিলাইজিং পিপল, ফোর্সেস, অর্গানাইজিং not only Quraysh, other tribes around Makkah, and waiting for an opportune moment. And that opportune moment came in the day of Prophet to fight back. আমরা ওহুদের যুদ্ধের সময় সেই আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। এই পরাজয়ের পরেই কিছুদিনের মধ্যেই মক্কাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবন নাশের প্ল্যান করা হচ্ছিল, এক চিরতরে শেষ করে দেওয়ার জন্য। because they thought that they cannot stop this Islam unless they kill Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So that is their plan. এই প্ল্যানটা করছিল, যেটা ইবন হিশামে বর্ণনা এসেছে। ইবন হিশামে বর্ণনাটা এরকম হচ্ছে যে after the battle of the Badr, Safwan ibn Umayyah and Umayr ibn Wahab ibn al-Jumahi, they are the cousins. They were sitting in the Hijr and they were talking about the Badr. They were lamenting their dead and the POWs. এবং disaster নিয়ে কথা বলছিল, and they were thinking how to take revenge. তখন আমরা তো বললামই যে সাফওয়ানের বাবা এবং বাবা উমাইয়া ইবনে খালাফ এবং তার ভাই মারা গেছে, আর উমাইরের ছেলেকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। সো দে ওয়্যার দে এন্ড দে আর দ্য কাজিনস। সো এই সব আলোচনা করার জন্য ওরাই হচ্ছে উপযুক্ত পাত্র। ওরা তখন নিজেরা বলছে তাহলে এখন আর বেঁচে থেকে লাভ কি, ইফ উই ক্যানট রিয়েলি ডু এনিথিং। তখন উমাইর বলছিল, উমাইর যার ছেলে বন্দী, আল্লাহর কসম আমার যদি ঋণ না থাকতো এবং আমার কোনো পোষ্য না থাকতো যাদেরকে আমার মৃত্যুর পর দেখার কেউ থাকবে না, তাহলে আমি মদিনায় গিয়ে মুহাম্মদকে শেষ করে দিতাম। এবং ওরা আমার ছেলেকে বন্দী করে রেখেছে, হতাশা সুরে বলছে। তখন সাথে সাথে সাফওয়ান বলল, what if I pay your debt and I take care of your family like my own family till they are alive? Will you do what you said or what you desire to do? Will you do that? Immediately Umayr said, then keep this affair between us. It's a গোপন রাখো। মানে রাজি হয়ে গেল। সাফওয়ান বলল, yes, let's do it. সাথে সাথে উমাইর তার তলোয়ারকে শান দেওয়া শুরু করলো। সে স্পেশালি মেড, যেটা পৃথিবীর সব জায়গায় ওই সময় তো হতোই, যে তলোয়ারকে বিষের স্পেশালি প্রিপেয়ার্ড বিষের মধ্যে, পয়জনের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলো, যাতে করে টাচ করার সাথে সাথে মানে মারার সাথে সাথে যদি তলোয়ারের আঘাতে না মারা যায়, বিষে মারা যায়। তো ওইরকম ভাবে তৈরি করলো। তৈরি হয়ে সে মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিল, কাউকে না বলে, only Safwan and himself know the thing. রওনা দিয়ে দিল। এবং চিন্তা করে দেখেন, একা একা গেলে তার উট নিয়ে সে যাচ্ছে,
So it's about 10 to 12 days journey. সে যাচ্ছে এবং তখন মানে মরুভূমিতে যারা যাতায়াত করে আপনারা দেখিয়ে থাকতে পারেন, নর্মাল যাতে তার মুখ এবং মাথা তার ওই কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে নেয় হিট এবং ধুলার থেকে রক্ষণাত্মকভাবে, কিন্তু তার তলোয়ারটা তার গলায় ঝুলিয়ে দিল, তলোয়ারের যে স্ট্র্যাপ থাকে সেটা দিয়ে গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে এসে রওনা হয়ে গেল। এবং হি স্ট্রেট অ্যাওয়ে ওয়েন্ট টু দ্য মসজিদ নববী, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে হাজির হয়ে গেল। এবং ওই সময়ে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, he was sitting amongst the Muslims and they were discussing about the day of Badr. তখন ওমর দেখলেন, উমাইরকে দেখলেন তার গলার মধ্যে তলোয়ার ঝুলিয়ে তার উটটাকে সে, তার বাহন উট অথবা ঘোড়া, তার বাহনটাকে সে বেসিক্যালি উট নীল ডাউন করাচ্ছে মসজিদের নববীর দরজার সামনে বেঁধে রাখার জন্য, এবং সে এখান থেকে নামছে। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওর শুধু, কারণ যেভাবে ও ঢেকে রেখেছে শুধু চোখ দেখা যাচ্ছে, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওর চোখ দেখে ওকে চিনতে পেরেছে এবং লোকদের দেখেই লোকদেরকে বললেন, হাযা খাল আদু আল্লাহ, এই সেই কুকুর আল্লাহর দুশমন উমাইর বিন ওয়াহাব, আল্লাহর কসম ওর নিশ্চয়ই কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছে, কারণ ওর তলোয়ার ঝুলিয়ে রেখা দেখেই বুঝতে পারে, and his reputation, and he knows that his son is captive. ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাথে সাথে উমাইরের আগেই মসজিদে ঢুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছে গেলেন। পৌঁছে দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ক্রিমিনাল উমাইর ইবনে ওয়াহাব তলোয়ার নিয়ে, তলোয়ার সহ আপনার খুঁজে এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে নিয়ে এসো ভিতরে। দেন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন, তার তলোয়ার হাতে নিয়ে গিয়ে তলোয়ার ঝুলানোর যে বেল্ট থাকে সেটা, খাপের মধ্যে বেল্ট, সেটা দিয়ে উমাইরের গলা পেঁচিয়ে তার কাছে নিয়ে এসে কলার টেনে ধরে নিয়ে আসলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে নিয়ে আসলেন। আসার সময় সাথে সাথে আবার এটাও আনসারদেরকে বলছেন, তার আনসার সাহাবাদেরকে বলছেন যে, go to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, sit by him and guard him sallallahu alaihi wasallam, watch out and watch that this criminal can't do any harm to the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This dog can't be trusted. ওকে বিশ্বাস করা যাবে না। ওনারা তাই করবেন। ওদেরকে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওমর ওকে ছেড়ে দাও, আর ধরে রাখার দরকার নেই গলায়। এন্ড উমাইর ধীরে ধীরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো। এসে উমাইর আস্তে আস্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলছে, কাছে এসেই বলছে, ইনআম সাবাহ, মানে গুড মর্নিং। তখনকার সময় আরাবিয়ান পেনিনসুলাতে দ্যাটস দ্য ওয়ে পিপল ইউজড টু গ্রিট, ইনআম সাবাহ, গুড মর্নিং। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর চেয়ে ভালো গ্রিটিং বা সম্ভাষণ দিয়ে আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন, দ্যাট ইজ আসসালামু আলাইকুম, and that is the greeting of Jannah. আমরা একটা কোরআনেও দেখেছি, একটা জায়গায় আছে, তাই না, যে আল্লাহ তখন সালাম বলা হবে। উমাইর সাথে সাথে বলল, বাই আল্লাহ, it is something new to me, I don't know. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কেন এসেছো উমাইর? উমাইর বলল, আমি এসেছি আমার ছেলেকে মুক্ত করার জন্য। So be kind to him, be kind to us. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তোমার গলায় তলোয়ার ঝুলছে কেন? উমাইর বলল, what good did this do in the battle of Badr? মানে এই তলোয়ার দেখছেন হয়েছে কি? এই তলোয়ার তো বদরে কিছু করতে পারলো না, আমরা তো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলাম। আল্লাহ সব পৃথিবীর সব তলোয়ারকেই মানে গোতা করে দিয়েছেন আর কি। ওদের that's the way they say things, right? প্রত্যেক সমাজে নিজস্ব বলার কথা বলার কিছু স্টাইল আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সত্য কথা বলো, তুমি কেন এসেছো? উমাইর বলল, আমি কেবলমাত্র আমার ছেলেকে মুক্ত করার জন্য এসেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, বরং তুমি এবং সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া
হিজরে বসে বদরের কূপে ফেলে দেওয়া তোমাদের মৃতদেরকে নিয়ে আলোচনা করছিলে, তখন তুমি বলছিলে যদি আমার ঋণ না থাকতো, আমার পরিবারকে আমার মৃত্যুর পর দেখার কেউ থাকতো, তাহলে আমি বেরিয়ে এসে মোহাম্মদকে না হত্যা করা পর্যন্ত বসে থাকতাম না। তখন সাফওয়ান তোমার ঋণ এবং পরিবারের দায়িত্ব নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাকে হত্যা করতে তোমাকে চুক্তিবদ্ধ করল। বাট রিমেম্বার, আল্লাহ ইজ দি ব্যারিয়ার বিটুইন ইউ অ্যান্ড দ্যাট এন্ড রেজাল্ট। তোমার এবং এই তোমার উদ্দেশ্যের মাঝখানে আল্লাহ আছে। এই কথা শোনার সাথে সাথে উমাইয়া বলে উঠল, আশহাদু আন্নাকা রাসূলুল্লাহ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ। আমার আর সাফওয়ানের এই কথা আর কেউ শুনে নাই, ওয়াল্লাহি আর কেউ শুনে নাই। নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে এই কথা জানিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, যিনি আমাকে ইসলামে হেদায়েত দিয়েছে। এই কথা বলে সে শাহাদা নিলেন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এবং নেয়ার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে বললেন, teach your brother his religion, how to read Quran, and release his prisoner for him. মানে জাস্ট দুটো কথা, ওকে ওর ধর্ম শিক্ষা দাও, কোরআন শিক্ষা দাও। ধর্ম শিক্ষা মানে হাউ টু রিড কোরআন, এন্ড ওর ছেলেকে মুক্ত করে দাও ওর জন্য। উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি সব সময় আল্লাহর দ্বীনের আলো নিভিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। যারাই এই দ্বীনে দাখিল ছিল তাদের সব ধরনের ক্ষতি করতে চেয়েছি। তাই আমি আপনার অনুমতি চাচ্ছি মক্কায় গিয়ে লোকদের আল্লাহর দ্বীনের দিকে ডাকার সুযোগ দেওয়ার জন্য, তার রাসূলের দিকে ডাকার সুযোগ দেওয়ার জন্য, ইসলামের দিকে, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য। আশা করি আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত দিবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম gave him the permission and Umayr went back to Makkah. ওদিকে সাফওয়ান তখন ওকে মক্কার মদিনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে উমাইরকে, সাফওয়ান তখন মক্কায় লোকদেরকে বলে বেড়াচ্ছে, just wait for a good news. A good news is coming and you will forget everything, all the losses, everything will be covered. মানে সে বলতেছে যে বুঝতেই পারছেন যে জাস্ট ওয়েট করো, সুখবর চলে আসছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু সেটা তো আর বলছে না, গোপন রাখছে এবং সে আত্মমরিতার মধ্যে আছে আর কি, এই ওর প্ল্যানের জন্য এই কাজটা হচ্ছে। এবং ওই কয়েকদিন যখনই কোনো মানুষ বাইরে থেকে মক্কায় আসছে তাদেরকে উমাইরের খবর জিজ্ঞেস করতেছে, হ্যাভ ইউ হার্ড এনিথিং অ্যাবাউট উমাইর? তখন এর মধ্যে একদিন একজন ট্রাভেলার এসে বলল, উমাইর এমব্রেস ইসলাম, সে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছে। এ কথা শুনে সাফওয়ান প্রতিজ্ঞা করলো সে আর কখনো উমাইরের সাথে কথা বলবে না, তার সাথে তো কথা বলবে, তাকে কোনো সহযোগিতা করবে না, তার সাথে সম্পর্ক সব ছিন্ন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে। এই হচ্ছে অবস্থা। এবং উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করতে গেলেন, তিনি মুসলমান হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য গ্রহণ করলেন, করে মক্কায় ফেরত আসলেন, এসে লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং ওনার হাতে অনেক মুসলমান হয়েছে, অনেক। এবং তারপর আবার উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু হিজরা করে মদিনায় চলে গেলেন। দ্যাট ওয়াজ এ হিজরা ফর হিম। তারপর মক্কা বিজয়ের পর অ্যাকচুয়ালি যখন মক্কা বিজয় হলো তখন সাফওয়ান কিন্তু প্রাণের ভয়ে মক্কা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। যদিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই 6 জনকে দেখা মাত্র কতল করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন তার মধ্যে সাফওয়ানের নাম ছিল না, তবুও সে ভয়ে পালিয়ে গেল। তো মক্কায় আসার পরে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু, তার তো কাজিন এন্ড ফ্রেন্ড সেই সাফওয়ান, তখন তাকে তার প্রোটেকশনের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গেছে, গিয়ে আরজি পেশ করলো যে পারমিশন চাইলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যদি আমি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি যদি সাফওয়ানকে ফেরত নিয়ে আসি, আপনি কি ওকে ও যদি ইসলাম গ্রহণ করে আপনি ওকে নেবেন?
দেখি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো ডেফিনেটলি রাহমাতুল লিল আলামিন, এবং বললেন যে go and find him. I will, no problem, go and find him. তো উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন ইভেন্চুয়ালি হি ফাউন্ড সাফওয়ান। সাফওয়ানকে বলল, সাফওয়ান বলল ইম্পসিবল, আমাকে মেরে ফেলবে। বললেন no, আমার কথা তুমি মানো, আমাকে বিশ্বাস করো। এটা এই বিষয়ে একটা বড় ঘটনা আছে। বড় ঘটনা মানে there are other রিওয়ায়াতে ডিটেইল আছে। সো সেখানে না যে মূল কথা হচ্ছে সে আলটিমেটলি তাকে নিয়ে আসলো, এবং সে নিয়ে এসে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উমাইরকে নিয়ে গেল। নিয়ে যাওয়ার পরে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে শাহাদাত গ্রহণ করলো, গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেল। দেখেন, দিস ইজ অ্যামেজিং। মানে আমরা আসলে যখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরা পড়ি, জানার চেষ্টা করি, তা থেকে আমাদের উই হ্যাভ টু লার্ন something. Shira and the Quran both. There are some disbelievers. They believe from their heart what they believe, and they didn't try to do harm on any Muslim. And that's true even for a lot of disbelievers now at this point in time in our society. They seriously believe whatever they believe, but they don't harm Islam. And some hate Islam because they think this religion is evil, because they don't know the right thing. They don't know better. There are people, there are other faiths who are Islam is evil. But because they don't know, and we fail to let them know. But abar kichu disbelievers, those who go and attack Islam. Out of hatred. They hate and attack whatever belief they have, but they attack. Some, they stoop to the low, they plan, they try to humiliate, they try to attack Muslim and humiliate Muslim, do all nonsense stuff. I mean, the lowest of the low. And some of the people, those who hate Islam out of their arrogance, worldly benefit, superiority complex, and although they know the truth, they know that Islam is true, they are basically the kuffar, kafir. After knowing the truth, if you deny the truth, that is your kafir, kafara. So দেখেন, এই উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু and Safwan রাদিয়াল্লাহু anhu, both of them became Muslim. একজন হয়েছে হিজরত করার 1.5 বছরের মাথায়, আরেকজন হয়েছে 1 বছরের মাথায়, আরেকজন হয়েছে লাস্ট ফাইনাল ইয়ারের মাথায়, মানে 9 নম্বর বছরে। And স্পেশালি উমাইরের যে হেট্রেডটা ছিল, হেট্রেড ক্যান বি সো ব্লাইন্ডিং, অন্ধের মতো হতে পারে, that one can take the risk of life, family, property, knowing fully that if even that person, he succeeds in his hatred, like killing or anything he wants to do, but he will lose his life. He will lose his relatives, blood relations, and property. Even then, he will go and do that. Like the case of the Umayr radiyallahu anhu. কারণ সে তো জানে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করতে যাওয়া মানে হচ্ছে সে নিশ্চিত কতল হয়ে যাবে। It's a suicidal mission. আর ওর ছেলেও কতল হয়ে যাবে। But still he went to do that. Why? Because he had a firm conviction in his own religion, and he thought that Islam is the main reason for the disaster, humiliation of the Quraysh. That's why he went there. But of course, it is the will of Allah, but we have to have the hikmah, smartness, to convey the message, to deal with the people
according to the merit of the incident or merit of the grievous people or misguided people, according to the merit of the misguidance actually, যেটা উমাইরের বেলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডিল করেছেন। Guidance is from Allah, there is no doubt about it, ultimate guidance, but you have to act smart. And some other haters, they go up to the last limit, they don't even care. আরেকটা জিনিস দেখেন, এই যুদ্ধ থেকে আমরা যা দেখছি, এই ঘটনাগুলি থেকে আমরা যা দেখছি, we know Quran is the greatest and the greatest living miracle যাকে বলি আমরা, of all the miracles, because Quran's miracle remains, it will stay till the day of Qiyamah, শেষ দিন পর্যন্ত থাকবে। তো but other miracles, ওই মিরাকল গুলো তো যখন ঘটে তখনই ঘটে, তখন এর সাক্ষীরাই বলতে পারবে যে মিরাকল কি, আর আমরা সেটা লিখিত উপায়ে জানতে পাবো, লোক মুখে জানতে পাবো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম was given innumerable miracles in his life. আমরা সিরা পড়তে পড়তে অনেক দেখেছি, কিন্তু অনেক শুনেছি, অনেক আলোচনা করেছি। এই যুদ্ধে আমরা যেমন উমাইরের ইসলাম গ্রহণ, আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ইসলাম গ্রহণ, এর আগে বর্ণনায় আমরা পড়েছি যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহ কি কি মিরাকল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিলেন, বৃষ্টি, তন্দ্রা, তারপর ফেরেশতা পাঠানো, তারপর তলোয়ারের যুদ্ধ, গাছ কিভাবে তলোয়ার হয়ে গেল, lot. Mostly the miracles come when there is a ghazwa, battle, confrontation এর সময় আল্লাহ মিরাকল আরো বেশি দেয়, কারণ তখন মুসলিম submit to Allah, to the will of Allah, and obey Allah and his messenger, obedience at the pay. নাহলে তো জীবনের বাজি রেখে যুদ্ধ করতে যায় না, তাই আল্লাহ সাহায্য করেন তার মিরাকল দিয়ে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, আমরা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অ্যাকশন দেখে আমরা কি বুঝলাম, যে মুসলমানদেরকে they have to learn how to protect themselves, they have to be smart and aware of the situation, especially to how to protect their leaders. ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভূমিকা দেখে আমরা তাই দেখলাম, এবং ডিফেন্স বা প্রতিরক্ষার বিষয়ে তাদের সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। দেখেন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওকে দেখে চেনার সাথে সাথে শুধু ক্ষান্ত দিলেন না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওর আগে পৌঁছে গেলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অ্যালার্ট করলেন, তা এবং করার সময় তাতে উনি শান্ত হলেন না, উনি সাহাবাদেরকে বললেন, গো টু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সিট বিসাইড হিম, টেক পজিশন এন্ড প্রোটেক্ট হিম, বি অ্যাওয়্যার। এই যে কথাটা, কাজটা কিন্তু চোখের পলকে হয়ে গেল, বাট হি ওয়াজ স্মার্ট, হি নোজ হাউ টু ডিল উইথ দ্য সিচুয়েশন। করার পরে আমরা বুঝি যে কি ঘটলো আর কি। যে কোনো অবস্থাতেই we should be proud of our Islam and we should be thankful to Allah. মানে আমি যদি সত্যিকারের বিশ্বাসী হই, মুমিন হই, তাহলে তো আমি জানি all the rules and regulations came from Allah, who is the giver of the rules and regulation, who is the protector. সব আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। যে আচরণ আমাকে মুসলমান হিসেবে করার কথা, সেগুলি এসেছে আল্লাহর কাছ থেকে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে, বেস্ট অফ দ্য বেস্ট। তাহলে তো we should have confidence and we should be proud of it. We should have sakina in our heart, এবং সেটা আমরা গর্বিত বোধ করার কথা। এবং এইরকম যদি আমার মনের অবস্থা হয়, এই যদি আমার মনের দৃঢ়তা হয়, তবেই কেবলমাত্র আমি আমার এই জিনিস, এই বিশ্বাস মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারবো। আমার নিজেরই যদি না থাকে, মানুষের মাঝে কিভাবে ছড়াবো? আমি যদি কনফিউজ থাকি যে what I am doing, I mean, and even after reading the Quran and knowing the Sunnah and the life of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if I am confused and if I have যেটাকে বলে দোদুল্যমানতা, তাহলে তো আমি কি করবো? আমার দ্বারা তো কোনো কিছু করা সম্ভব না।
এবং এর প্রমাণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু দেখাচ্ছেন, সাহাবারা দেখাচ্ছেন। রাসূলুল্লাহ যেমন উমায়ের আসার পর কি হলো, উমায়ের গ্রিট করলো, গুড মর্নিং বলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে উই হ্যাভ এ বেটার গ্রিটিং দ্যাট আল্লাহ অনার্ড আস উইথ দ্যাট গ্রিটিং, দ্যাট ইজ আসসালামু আলাইকুম। The people of Jannah will be greeted by Allah and they will be greeting Allah and each other. That is the greeting of Jannah. This is the confidence, belief. এবং এই জিনিস তো এমনি এমনি আসবে না যদি আপনার ওই লেভেলে আমি না থাকে, আমার ফার্ম বিলিভ না থাকে। ক্ষুদ্র একটা ঘটনা, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে, যে তাকে মারতে এসছে, মেরে ফেলতে আসছে, আবার সেই লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষমাও করে দিচ্ছেন, এবং ক্ষমা করছেন হিকমার সাথে ক্ষমা করছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো হচ্ছেন রাহমাতুল লিল আলামিন। সে ওকে ক্ষমা করে দিলেন, ওর জন্য ওর ছেলেকেও ক্ষমা করে দিলেন। তাহলে কি দাঁড়ালো ব্যাপারটা দাঁড়ালো যে ক্ষমা করে দিয়ে তাকে জ্ঞানের আলো দেওয়ার জন্য সাহাবাদেরকে বললেন, মানে তুমি তাকে রিলিজিয়ান, ইসলাম এবং কোরআন শিখাও, এবং তাকে ইসলামের বাণী প্রচার করার গুরু দায়িত্বটাও দিয়ে দিলেন। মানে উইদিন নো টাইম a Muslim became a Muslim woman and given all the izzah back and the responsibility. He became a flag bearer. এটাই হচ্ছে একজন প্রজ্ঞাবান নেতা এবং মানুষের উদাহরণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। And as a Muslim, I'm supposed to carry the flag of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. There will be no more prophet. By virtue of my action and belief, conviction. এবং দেখেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শিক্ষা দিতে বললেন কোরআন শিখাও, প্রথমেই কোরআন পড়তে শিখাও, মানে because guidance comes from Allah. Quran is the book of guidance. Guidance comes from Allah, and Allah talks to none but Rasulullah through Jibreel most of the time. But to me and to us, rest of the people, how Allah is talking through Quran. So learn Quran. Quran is the book of guidance. তো আমাদের সবসময় জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি অ্যাকশন নিচ্ছেন and what are we trying to get out of it. এবং সত্যিকারের ইসলাম গ্রহণ করলেই মানুষ ওইভাবে প্রভাবিত হবে। যেমন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু শুরু থেকেই ইসলামটা গ্রহণ করলেন, কেন? দুনিয়ার জন্য তো নয়, উনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন, he realized that রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম is the Rasul of Allah and Allah is true, Allah is haq, Rasul is haq, the book of Allah is haq, true, and that is the conviction of a person. And তাই যদি আপনার অন্তরে ঢুকে, তাহলে কোরআনে যা যা নির্দেশ এসছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা যা নির্দেশ দিয়েছেন, তা মানা আমার জন্য খুব কঠিন হবে না। আমি হয়তো I may falter in my actions, but I will stand up and try to rectify myself and act accordingly. And Allah will give me izzah in this dunya and hereafter. আর আমি যদি সবই কম্প্রোমাইজ করতে থাকি, আমার যেটা মনে হবে আমার জন্য ভালো কোরআন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে জানার পরেও, then I will be humiliated in this world and in the hereafter. And you can see when the Muslim population, Muslim nation falls down just because of they don't do things the way they are supposed to do as a Muslim, as a community. সেজন্য উমাইর এই আগের মুহূর্তের শত্রু পরের মুহূর্তে দায়ী হয়ে গেল। দায়ী মানে যে দাওয়াত দিতে যাবে ইসলাম, তাও গেলেন কোথায়? সেই বাঘের খাঁচায়, মক্কাতেই ফেরত গেলেন। এইদিকে বদরের দিন, যেদিন মুসলমানরা জয়ী হলেন মুশরিকদের উপরে, সেদিন বদরের প্রান্তর থেকে 1000 মাইল দূরে ঘটে গেল আরেকটি ঘটনা। যেই ঘটনাটি ন্যারেটেড হয়েছে তিরমিজি, ইমাম আহমেদ আর নাসাই আর অনেক জায়গাতে এসছে,
এবং অফকোর্স ইভেন হিসাব এবং ইভেন ইসাকে এসেছি। বদরের দিন যেই জয়টা হলো মুসলমানদের, আসলে সেই জয়টা কি? সেই জয়টা হচ্ছে আল্লাহ, সূরাতুল আনফালে আমরা পড়েছি, আল্লাহ ওয়ান্টেড টু সেট things right on the face of the earth. It is the defeat of the falsehood by the truth. সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী কে বলা হয় ফুরকান। কোরআনের আরেক নাম হচ্ছে ফুরকান। আল্লাহ তো কোরআনের কথা বলছেন ফুরকান, যেমন বদরের যুদ্ধ হচ্ছে ফুরকান, সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী হচ্ছে বদর। এবং সত্যের পরিষ্কার বিজয় হলো আর মিথ্যা দূরীভূত হলো। এবং ঠিক একই ঘটনা মানে একই ঘটনা বলবো না, যে বদরের থেকে দূরে, বদর প্রান্ত থেকে 1000 মাইল দূরে তখন যে ঘটনাটা ঘটলো সেটা হচ্ছে বাইজেন্টাইন, মানে রোমানদের ইস্টার্ন উইং কে বলা হয় বাইজেন্টাইন। তার তখন সম্রাট ছিল সম্রাট হেরাক্লিয়াস। বাইজেন্টাইনরা তখন পারস্য বাহিনীকে পরাভূত করলো ওই একই দিন। মানে বাইজেন্টাইনরা কারা? রোমানরা তখন ছিল খ্রিস্টান, প্রিডমিনেন্টলি খ্রিস্টান। দে আর দ্য পিপল অফ দ্য বুক, অ্যাব্রাহামিক রিলিজিয়ানের ফলোয়ার, একেশ্বরবাদিতার ফলোয়ার। যদিও একটা প্রবলেম আছে ত্রিত্ব বা ট্রিনিটি নিয়ে, দ্যাটস এ সেকেন্ডারি থিং, বাট দে আর দি পিপল অফ দ্য বুক। তারা জিতলো কারা? পার্সিয়ানদের উপর। পার্সিয়ানরা কারা? তারা হচ্ছে আগুনের পূজারী, মানে মুশরিক, আল্লাহর সাথে যে শরিক করে তাকে বলা হয় মুশরিক। তাদের বিজয় হলো। এদিকে মুসলমানরা বিজয় হলো মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে। এবং আজকে যে মানে এই দিন যে মুশরিকরা মানে রোমানরা বিজয়ী হবে, আল্লাহ কিন্তু তখন থেকে 8-9 বছর আগে সেই কথা বলেছিলেন মক্কাতে। 8-9 বছর আগে দাওয়াতের 7ম বছরে, যে রোমান এবং পার্সিয়ানদের আরেকটি যুদ্ধ হয়েছিল। কারণ পৃথিবীতে তখন দুটো সুপার পাওয়ার ছিল, একটা হচ্ছে রোমানরা এবং পার্সিয়ানরা। রোমান এবং পার্সিয়ানদের যুদ্ধ হচ্ছে কিন্তু 600 বছর, নানান কারণে, নানান জায়গায়, নানান ভাবে। তখন ওই সময়ে 7-8 বছর আগে তখন পার্সিয়ানরা ছিল সুপিরিয়র ফোর্স দেন দ্য রোমান। দে ডিফিটেড রোমান এবং চরমভাবে পরাজিত করেছিল। এবং তখন বাইজেন্টাইন সম্রাট হেরাক্লিয়াসকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল কনস্টান্টিনোপলে, যখন যাকে আমরা ইস্তাম্বুল বলি, সেখানে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এন্ড তারপরে অনেক কারসাজি করে, অনেক ধরনের নানান মিথ আছে ব্যাপারে, সে ইভেন্চুয়ালি হি কেম আউট অ্যান্ড মোবিলাইজড দ্য রোমানস। অ্যান্ড দেন এই হচ্ছে সেই পরবর্তী ফাইট আজকে 9 বছর পরে এসে, যেখানে কিনা তারা পার্সিয়ানকে হারিয়ে দেয়। তো এই কথাটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরাতুর রুমে বলেছেন, সেই যেদিন কিনা পার্সিয়ানরা রোমানদেরকে হারিয়েছিল বদরের থেকে 9 বছর আগের ঘটনা। সেটা যদি আমরা একটু দেখি, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলিফ লাম মিম, গুলিবাতির রুম। গুলিবাতির রুম মানে হচ্ছে রোমানরা পরাজিত হয়েছে। ফি আদনাল আরদি ওয়া হুম মিন বাদি গালাবিহিম সায়াগলিবুন, মানে ইন দ্য নিয়ারেস্ট অফ ল্যান্ড। ফি আদনাল আরদি, নিয়ারেস্ট অফ দ্য ল্যান্ড। কোথায় পরাজিত হয়েছে? ইন দ্য নিয়ারেস্ট অফ দ্য ল্যান্ড। কিন্তু তারা তাদের এই পরাজয়ের পর চিরেই বিজয়ী হবে, আল্লাহ বলছেন। আল্লাহ বলছেন মিম বাদি গালাবিহিম সায়াগলাবুন। এই গালাবা মানে ডমিনেট করা, পরাজিত করা। ফি বিদঈ সিনিন, ফি বিদঈ সিনিন, উইদিন ফিউ ইয়ার্স, উইদিন কয়েক বছরের মধ্যে। বিদঈ সিনিন মানে কয়েক বছরের মধ্যে। ফি বিদঈ সিনিনা
লিল্লাহিল আমরু মিন ক্বাবলু ওয়া মিন বা'দ ওয়া ইয়াউমা ইযিন ইয়াফরাহুল মুমিনিন। আল্লাহ বলছেন যে কয়েক বছরের মধ্যে ওরা বিজয়ী হবে, এই রোমানরা। এগেন আমরা রোমান টার্মসটা বলছি বিকজ দ্যাটস দ্য ওয়ে কোরআন সে, বাট দে আর দ্য বাইজেন্টাইনস অ্যাকচুয়ালি। এবং টু আল্লাহ বিলংস দ্য কমান্ড অর দ্য ম্যাটার অর দ্য ডিসিশন, যাকে আমরা আদেশ, বিচার, মীমাংসা বলি, এন্ড বিফোর এন্ড আফটার। আর সেদিন মুমিনরা আনন্দিত হবে, ইয়াফরাহু, ফারাহ মানে হচ্ছে যে আনন্দিত হওয়া, উল্লসিত হওয়া। বিনাসরিল্লাহ, কেন আনন্দিত হবে? বিনাসরিল্লাহ, in the victory of Allah, or with the victory of Allah, by the victory of Allah. ইয়ানসুরু মাইয়াশা, এবং আল্লাহ বিজয় দেন যাকে ইচ্ছা তাকে বিজয় দেন। ওয়াহুয়াল আজিজুর রাহিম, আল্লাহ ইজ দ্য আজিজ, মাইট এন্ড রাহিম, মার্সিফুল। ওয়া'আদাল্লাহ, ওয়া'আদাল্লাহ হচ্ছে আল্লাহ ওয়াদা, এটাই হচ্ছে আল্লাহর ওয়াদা। ওয়া'আদাল্লাহ লা ইউখলিফুল্লাহু ওয়া'দাহু ওয়ালাকিন্না আকসারান নাসি লা ইয়ালামুন। আল্লাহ ওয়াদার খেলাফ করেন না, লা ইউখলিফুল্লাহু, তার ওয়াদার খেলাফ করেন না, কিন্তু মোস্ট অফ দ্য পিপল, আকসারান নাসি লা ইয়ালামুন, জানে না, বোঝে না। ইয়ালামুনা যাহিরাম মিনাল হায়াতিদ দুনিয়া ওয়া হুম আনিল আখিরাতি হুম গাফিলুন। এবং আল্লাহ বলছেন যে তারা দুনিয়ার জীবনের প্রকাশিত, জাহিরা, প্রকাশ করা আছে, যেটা যা বাহ্যিক দিকটা জানে কেবল। ইয়ালামুনা জাহিরা মিনাল আখিরাতি মিনাল হায়াতি দুনিয়া, দুনিয়ার জীবনের প্রকাশিত জিনিসটাই কেবল মাত্র জানে। ওয়া হুম আনিল আখিরাতি হুম গাফিলুন, তারা আখিরাত সম্বন্ধে আনএওয়্যার, মানে গাফেল। সো ওই 9 বছর আগে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন এবং ওরা বিজয়ী হয়েছে। আপনাকে পুরো প্যারাগ্রাফটার কিছু অংশ পড়ে শোনালাম বিকজ অফ রিজন এন্ড অলসো ফর ইয়োর বেনিফিট, সো দ্যাট ইউ গো ব্যাক এন্ড read that the surah and try to understand. এই প্রেক্ষিতে ইমাম আহমেদের ন্যারেট করা আছে, he recorded it from ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু বলছেন যে দেন ওই সময়ে রোমান were defeated and they were victorious again. মুশরিকরা চাইতো পারস্য জিতুক, কারণ ওরাও মুশরিক, আর মুসলমানরা চাইতো ও রোমানরা জিতুক, কারণ ওরা কিতাবী। আমি আগে আপনাকে বলেছি। এই আয়াত নাজিলের পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে এর অর্থ জানতে চাইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তারা নিশ্চয়ই জয়ী হবে, মানে এই ব্যাপারটা, এই আয়াতগুলোর এক্সপ্লেনেশন জানতে চাইলেন আবু বকর। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন অফকোর্স রোমানরা বিজয়ী হবে, যেটা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করছেন। এদিকে উমাইয়া ইবনে খালাফ, he was friend of Abu Bakr radhiyallahu anhu. Abu Bakr radhiyallahu anhu was a merchant, Umayya ibn Khalaf also merchant, and they are the Quraysh. They were the friends at that time. যে বললো আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, তুমি কি সত্যি ওই যে যখন আয়াতটা নাজিল হলো মক্কাতে, তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যে উমাইয়া ইবনে খালাফ বললো যে তুমি কি সত্যি সত্যি মনে করো যে এই চরম পরাজয়ের পরে রোমানরা আবার বিজয়ী হবে? মানে that was a resounding victory for the Persian actually at that point in time. So Abu Bakr radhiyallahu anhu, of course, because Qur'ane বলছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক্সপ্লেইন করে দিয়েছেন, there is no doubt about it. উমাইয়া বলল তাহলে বাজি ধরো, কবে হবে? তখনও কিন্তু বাজি ধরা, ব্যাটিংটা ইসলামে নিষেধ হয়নি। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন যে যেহেতু বিদঈ সিনিনা আরবি ভাষায় বলতে অল্প সংখ্যক বছর, কয়েক বছর, বাট এটা মিন করে 3 to 9, less than 10 years মিন করে। তো এটাই ওই কালচারের প্রচলিত টার্মিনোলজি আর কি। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মাঝামাঝি জায়গায় দিয়ে দাঁড়ায় বললেন 6 বছরের মাথায় হবে, 5-6 বছরের মাথায়। 5-6 বছরের ঘটনা ঘটে না, ততদিনে তো উমাইয়া ইবনে খালাফ তো বদরের যুদ্ধে তো অলরেডি মরেই গেছে।
মানে যেদিন ঘটছে সেদিন তো বলেই গেল। এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে তখন গেলেন আর কি, যখন বেটে হেরে যাওয়ার পরে গিয়ে এবার জিজ্ঞেস করলেন। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি 1 বছর কম বললেই পারতা 10-এর থেকে, তাইলেই তো হতো। এই জিনিসটা রেকর্ড করা আছে আর কি, এই কথোপকথনটা। So now in the day of the Badr, Allah subhanahu wa ta'ala gave the, like I said, resounding victory to 2 monotheistic faiths over 2 pagan polytheistic faiths. তাই না? ওদিক দিয়ে রোমানরা জিতেছে পারস্যের বিরুদ্ধে, আর এদিক দিয়ে মুসলমানরা জিতেছে কুরাইশদের বিরুদ্ধে। কিন্তু মুসলমানরা কিছু জানতো না, বদরে বসে ওনারা তো জানেন না যে কি ঘটছে ওদিকে। That's the qudra of Allah. They came to know after that. এই বদরের যুদ্ধে কি, যদি আমরা এটাকে সাম আপ করি, আরব ভূখণ্ডে বদরের যুদ্ধের কি প্রভাব হলো সেটা যদি আমরা সাম আপ করি, মুসলমানরা প্রতিষ্ঠিত হলো যে মুসলমানরা আর কোনো দুর্বল নয়। They have got a legitimacy in this part of the world. That's the reality, like it or not. And Muslims are the separate and independent state, an identity. Not only identity, it is a state now. You have to accept it. এটাও প্রমাণিত হলো size doesn't matter. This was the greatest and the single most victory of Muslims, the Badr. এটা নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি in the seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What happened? Most vulnerable, most ill-prepared, small group of people who believed and went to fulfill the commandment of Allah and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, obeyed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to fight for their life, to establish La ilaha illallah, to establish the truth that Allah commanded them to establish. Allah বলছেন, তুমি পাবে না এমন জাতিকে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে, বন্ধুত্ব করে তার সাথে যে আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতা করে। এমন জাতিকে পাবে না যারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস করে অথচ বন্ধুত্ব করে তার সাথে যে আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতা করে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব, যদিও তারা তাদের পিতা অথবা পুত্র অথবা ভাই অথবা জ্ঞাতি গোষ্ঠী হয়। এমন লোকের সাথে সে বন্ধুত্ব করবে না যারা আল্লাহর এবং রাসূলের বিরোধিতা করে। এরাই যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছে, তার পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা তাদের শক্তিশালী করেছে। তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাত সমূহে যার নিচ দিয়ে ঝর্ণা সমূহ প্রবাহিত হবে, যেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু, তা এরাই আল্লাহর দল। উলাইকা হিজবুল্লাহ, আল্লাহর দল। আলা ইন্না হিজবাল্লাহি হুমুল মুফলিহুন, এবং নিশ্চয়ই আল্লাহর দল যারা, তারাই হবে সফল। সেজন্যই আল্লাহ gave the victory to the people in the day of Furqan criteria, যেটা কিনা সূরাতুল আনফালের 8 নম্বর সূরা 41 নম্বর আয়ার মধ্যে বলা হয়েছে। আমরা এই নিয়ে আলোচনা করেছি। Victory comes from Allah. আমরা জানি victory comes from Allah. To earn that you must be true believers. এইখানেও দেখেছি এবং আমরা এই বিষয়ে আরো স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি সূরাতুল ইমরানের 126 নম্বর আয়াতে দেখবেন, ওয়ামা জাআলাহু আল্লাহু ইল্লা বুশরা লাকুম ওয়ালিতাতমাইন্না কুলুবুকুম বিহি ওয়ামান নাসরু ইল্লা মিন ইনদিল্লাহিল আজিজিল হাকীম। আল্লাহ বলছেন যে, আর আল্লাহ আমাদের জন্য, তোমাদের জন্য কেবল সুসংবাদ, গ্ল্যাড টাইডিং হিসেবে নির্ধারণ করেছে, এবং যাতে তোমাদের অন্তরসমূহ প্রশস্ত হয়। And victory is not except from Allah. Who is Allah? The exalted and the might and the wise. তেমনি সূরাতুল আনফালের 10 নম্বর আয়াতেও আমরা সেই জিনিসটি দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ বলছেন, ওয়ামা জাআলাহু আল্লাহু ইল্লা বুশরা ওয়ালিতাতমাইন্না বিহি কুলুবুকুম ওয়ামান নাসরু ইল্লা
মিন ইনদিল্লাহ, এবং বিজয় বা সাহায্য আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছ থেকে আসবে না। ইন্নাল্লাহা আজিজুল হাকিম, আল্লাহই হচ্ছেন আজিজ এন্ড হাকিম। এবং এই বদরের ভিক্টরি কিন্তু ইজ গিভিং হোপ টু দা ইউনিভার্স, মানে নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে নির্যাতিতের বিজয় হবে, হোক সে যত দুর্বল, নির্যাতিত যতই দুর্বল হোক না কেন, আর নির্যাতনকারী যতই সবল হোক। বিজয়ের জন্য প্রয়োজন কি? আমরা এই আয়াতগুলি থেকে দেখলাম দৃঢ় ঈমান, আল্লাহ এবং রাসূলের প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য এবং অনুসরণ করা, এবং সর্বোপরি টু হ্যাভ সাবর, পেশেন্স। শুধু তাই না, আপনার এই পেশেন্সের জন্য মুসলিম নেশন মাস্ট বিকাম স্ট্রং militarily, from knowledge. They should be organized, well equipped to protect themselves and establish the rule of law and justice on the land, first of all within themselves, then to others. But again, if the oppressor, tyrant seeks peace, then put your trust in Allah and forgive him, or don't go after him. যদি সে পিস সিক করে, সেটা আল্লাহ সূরাতুল আনফালের 60 and 61 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন। মানে বেসিক্যালি কাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য, ওদেরকে মোকাবেলা করার জন্য, ফেস করার জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি, তারপরে ফোর্স, অশ্ববাহিনী বলতে ফোর্স, প্রস্তুত করো, প্রিপারেশন নাও। এবং এটা দিয়ে তুমি আসলে বেসিক্যালি আল্লাহ বলছেন শত্রু, আল্লাহর শত্রু এবং তোমার শত্রুর অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দাও যে ইউ আর পাওয়ারফুল, সো ইউ বিকাম পাওয়ারফুল। এবং ওই শত্রু ছাড়া অন্যদেরকে, অন্যরাও যাতে বুঝতে পারে যে ইয়েস দে আর পাওয়ারফুল, যাদেরকে তুমি জানো না, আল্লাহ জানে ওরা কারা। এখানে এগুলি করতে হলে তো কি করতে হবে? আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে হবে। তো এই সেজন্যই বলছেন আল্লাহ যে আর তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করো তা তোমাদের পরিপূর্ণ রিটার্ন দেওয়া হবে, তা তোমাদের আর তোমাদের উপর জুলুমও করা হবে। মানে এই অর্জন করা, এই শক্তি অর্জন করা, বিদ্যা অর্জন করা, প্ল্যান করা, দিস ইটস নট ফ্রি। ইউ হ্যাভ টু স্পেন্ড ইউর টাইম, মানি অ্যান্ড ওয়েলথ। সো আল্লাহ বলছে এটা করো, দ্যাট ইজ ইনকামবেন্ট আপন দ্য মুসলিম। এরপরে আল্লাহ বলছেন ওয়াইন জানাহু লিসালমি ফাজনাহ লাহা ওয়া তাওয়াক্কাল আলাল্লাহ, এবং যারা শান্তি, সালমি মানে শান্তির প্রতি ইনক্লাইন করবে, তাদেরকে তুমি দেন তুমিও ফাজানা অর ফাজনা, তুমিও তোমরাও তাদের শান্তির প্রতি ইনক্লাইন করো, মানে ডোন্ট ফাইট দেম, তাওয়াক্কাল আলা আল্লাহ, আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কাল করো। ইনডিড ইন্নাহু হুয়াস সামিউন আলিম, আল্লাহ সবকিছু শোনেন এবং জানেন। সো এর থেকে আমরা কি বুঝলাম? আগেও জেনেছি যে in Islam the default is peace and acquire power to establish the peace and justice. বদরের যুদ্ধে প্রথমবারের মতো ইসলামে একটি নতুন জনগোষ্ঠীর আবিষ্কার হলো, নতুন গ্রুপের আবিষ্কার হলো, যাদেরকে বলা হয় মুনাফিকুন। আমরা সেটা আগে আলোচনা করেছি। তারা অন্তরে অবিশ্বাসী, ইসলামের দ্রোহী, ইসলামের প্রতি তাদের ক্রোধের শেষ নাই, কিন্তু বাইরে দিয়ে তারা বিশ্বাসী, কারণ তখন মদিনাতে তাদের এছাড়া কোনো উপায় ছিল না। এরাই হচ্ছে মুনাফিক। ইসলামের ধ্বংসের জন্য এদের ষড়যন্ত্রের কোনো শেষ নাই, এবং they are the worst of the human being in the eye of Allah because they hide this thing in their heart. There are so-called Muslims, they, for their worldly benefit, they can do anything they want to do. They can compromise with the commandment of Allah and Rasulullah and the Muslim. So these are the worst of the people, because তাদের সম্বন্ধে আপনি সতর্কতা অবলম্বন করা অত সোজা না। They are always in disguise, and still now. এই কথাই আল্লাহ সূরাতুন নিসাতে বলেছেন। সূরাতুন নিসার 1:4, আরো অনেক জায়গায় বলেছেন, বাট আমরা সূরাতুন নিসার
143 আয়াতে দেখেছি আল্লাহ বলছেন আর ওরা এর মধ্যে দোদুল্যমান। কারা? এই মুনাফিকরা দোদুল্যমান থাকে বিশ্বাসে, না এদিক না ওদিক। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট ছেড়ে দেন তুমি কখনো তাদের জন্য কোনো পথ খুঁজে পাবে না। একই রকম কথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরাতুল আরাফের 17 নম্বর আয়াতে দেখবেন, ওয়াতারা শামসা ইযা তালাআত তাজাওয়ারু আন কাহফিহিম যাতাল ইয়ামিনি ওয়া ইযা গারাবাত তাকরিদুহুম যাতা শিমালি ওয়া হুম ফি ফাজওয়াতিন মিনহু যালিকা মিন আয়াতিল্লাহ মাই ইয়াহদিল্লাহু ওয়া হুয়াল মুহতাদ ওয়া মাই ইউদলিল ফালান তাজিদা লাহু ওয়ালিয়াম মুরশিদা। মানে আমি শেষের অংশটুকু বলতে মাই ইয়াহদিল্লাহু ওয়া হুয়াল মুহতাদ, আল্লাহ যাদেরকে হিদায়াত করেছেন, গাইডেন্স করেছেন, দে আর গাইডেড। এন্ড ওয়া মাই ইউদলিল ফালান তাজিদা লাহু ওয়ালিয়াম মুরশিদা, এবং আল্লাহ যাদেরকে পথভ্রষ্ট হতে দিয়েছেন তাদের জন্য তুমি কোনো পথ অভিভাবক খুঁজে পাবে না, কোনো পথ খুঁজে পাবে না। ওয়ালিয়াম মুরশিদা, মুরশিদা মানে হচ্ছে গাইডেড, মুর্শিদ খুঁজে পাবে না। ঠিক তেমনি সূরাতুল আরাফের 186 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন, মাই ইউদিলিল্লাহু ফালা হাদিয়া লাহু ওয়া ইয়াযারুহুম ফি তুগয়ানিহিম ইয়ামাহুন। আল্লাহ বলছেন, whoever Allah sends astray, বিপদগামিতার দিকে তাকে ছেড়ে দেন, there is no guide for him and he leaves them in their transgression wandering blindly। মানে আল্লাহ তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে রাখেন অবাধ্যতার জন্য, তারা ট্রান্সগ্রেস করতেই থাকে, এর তারা দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। একটা এর অন্যতম উদাহরণ কিন্তু আছে, আমরা অনেকবার বলেছি আবার বলি। মুসা আলাইহিস সালাম যখন বনি ইসরাইলদেরকে নিয়ে মিশর থেকে বেরিয়ে আসলেন, ফেরাউনের তাড়া খেয়ে ফেরাউন ডুবে গেল সমুদ্রে। আসার পরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি বললেন মুসা আলাইহিস সালামকে, যে তোমার লোকদেরকে নিয়ে জেরুজালেমে প্রবেশ করো, দখল করো জেরুজালেম, বিকজ জেরুজালেম ওয়াজ দেন রুলড বাই দি টাইরেন্ট পিপল। তাদেরকে তখন ওরা খুবই মানে মারাত্মক ধরনের শক্তিশালী ছিল। তখন মুসা আলাইহিস সালামের ম্যাক্সিমাম ফলোয়াররা কি করলো, তারা বলছে ইম্পসিবল, we are so scared of them, oh Musa, you and your Allah go and fight them, we can't fight them। এর ফলশ্রুতিতে কি হলো, they transgressed the commandment of Allah। আল্লাহ কি বললেন, for the 40 years they were wandering around, তারা ঘুরে বেড়াচ্ছিল দিশেহারা হয়ে মরুভূমিতে, এবং they couldn't get into Jerusalem, এবং for them মুসা আলাইহিস সালাম নিজেও জেরুজালেমে ঢুকতে পারেন নাই, and he died outside Jerusalem। And that is the reason Allah said this is the most dangerous group, this munafiqun। সেই মুনাফিকুনরা এতটাই ডেঞ্জারাস যে আল্লাহ tried to aware us about them, and Allah did it in Suratul Nisa 145 ayate বলছে, innal munafiquna fi darkil asfali minan nari ওয়ালান তাজিদা লাহুম নাসিরা। আল্লাহ বলছে ইন্না, নিশ্চয়ই, the munafiq, the hypocrites will be in the lowest depth of the fire minan nar, মানে আগুনের সবচেয়ে নিচে ওরা থাকবে and never will they find for them any helper, কোন সাহায্যকারী তারা খুঁজে পাবে না। জাহান্নামের লোয়েস্ট লেভেলে ওরা থাকবে। এবং এই বিজয়ের ফলে মদিনার অর্থনৈতিক অবস্থার গনিমতের ফলে বৃদ্ধি পেল, কারণ মুহাজিররা তো ছিলেন কপর্দক শূন্য, তাদের অর্থ সংস্থান হলো। অন্যদিকে আনসারদের অর্থনীতির অবস্থা বাই এন্ড লার্জ ওয়াজ উইক, সো দে গট ইকোনমিক্যালি in a better shape. But Quraysh were the greatest of the losers, and that's what Allah wanted them. কারণ তাদের প্রায় সকল জ্যেষ্ঠ নেতার মৃত্যু হলো, প্রচুর প্রাণ ক্ষয় হলো, প্রচুর এত বড় একটা যুদ্ধ 1000 লোককে নিয়ে করার জন্য অত দূরে যে মানে প্রচুর অর্থ ক্ষয় হলো তাদের, এবং তারা আশেপাশের ট্রাইবদের কাছে আরবে তাদের সম্মান ক্ষুণ্ণ হলো,
তাদের নেতৃত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হলো, তাদের রিলিজিয়াস নেতৃত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হলো, সব মিলিয়ে ফিজিক্যালি, মোরালি অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালি ইট ওয়াজ এ ডিজাস্টার ফর দেম। এবং তাদের যে ট্রেড রাউট টু সিরিয়া, যেটা মদিনার পাশ দিয়ে যেতে হয়, সেটা জিওপার্ডাইজ অলরেডি। ওই 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 শেষ, ওদেরকে নতুন করে ভাবতে হবে। আর ওই ট্রেড রোড জিওপার্ডাইজ মানে তাদের ইকোনমিক লাইফ লাইন ইজ কাট অফ বেসিক্যালি। এদিক দিয়ে মদিনার আরেকটি গ্রুপ হচ্ছে ইহুদি গ্রুপ। তাদের কি হলো? তারা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটা চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। সেই চুক্তিবদ্ধ তারা চুক্তির খেলাপ করা শুরু করলো। এবং মদিনার সমাজে তাদের মুসলমানরা এবং যেটাকে বলে আমরা আনসাররা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি অর্জন করার চেষ্টা করছেন। আমরা জানি যে মার্কেটের বাজার ব্যবস্থাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উন্নতি করেছে। সেসব কারণে ওই যে অর্থনৈতিক একাধিপত্য যেটা ইহুদিদের ছিল, সেটা সেটা থেকে, এবং সেই জন্য সেটা না রাখা হতে তাদের যে সামাজিক প্রভাব ছিল, রাজনৈতিক প্রভাব ছিল মদিনার সমাজে, সেটা তারা হারাতে লাগলো। তাই এই কারণে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানদের উপর তাদের ক্রোধ আরো বেড়ে গেল, এবং ফলে ওরা আরো বেশি, মানে যেটাকে বলে দে স্টুক টু দ্য লো, অনেক হীন কাজ করতে শুরু করলো, ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো, ইন কন্নাইভেন্স উইথ দি মুনাফিকুন, এবং তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অ্যাসাসিন করার চেষ্টা করলো। দে বিকেম রেকলেস, বেপরোয়া হয়ে গেল in their actions. They started basically breaking all the treaties. এবং সেটার ফলশ্রুতিতেই কিন্তু আমরা পড়বো কিছুদিনের মধ্যে, আমরা জানবো যে what happened to them, how and why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had to take action against them. We will go inshallah detail about that. যেটা কিনা, যে বিষয়টা কিনা ওরিয়েন্টালিস্ট এবং স্পেশালি দি ওয়েস্টার্নাররা এটা নিয়ে খুব যেটাকে বলে রং চড়ানো মন্তব্য করে আর কি। আমাদের মধ্যে অনেক সময় দুর্বল ইমানের লোকেরা দে ফল ইনটু দ্যাট, and people go and read their version rather than reading our version, Quranic and Sunnah version আগে না পড়ে। কারণ this scholarship is for 1400 years. আমাদের যে স্কলারশিপ is documented in a vivid detail. In fact, you will not get any detail like our detail about this incident with the Yahuds in any other literature or any other history, especially ওই তখনকার হিস্ট্রি। ওরা তো ইগনোরই করেছিল, আমরা আগে একটু আলোচনা করেছিলাম। এনিওয়েজ, সেটা আসবে। এবং ওদের যে এই কুকর্ম হচ্ছে বাই দ্য উইল অফ আল্লাহ, বাই দি গাইডেন্স অফ আল্লাহ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াজ অ্যাওয়্যার দ্যাট হোয়াট দে আর ডুইং। এবং আমরা কোরআনে দেখেছি আল্লাহ তাদের ক্যারেক্টার কিভাবে অ্যানালাইসিস করছে। এবং ওরা চুক্তি ভাঙার মতো যে স্টেপ নিয়েছে, ওরা কিন্তু ভুলে গিয়েছিল যে একজন নবীর সাথে করা চুক্তি যদি ভঙ্গ করে তাহলে এর পরিণতি কি হবে, এবং আল্লাহর ক্রোধ থেকে ওরা মুক্তি পাবে না। অথচ চুক্তি অনুযায়ী কিন্তু দে হ্যাড, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গেভ देम দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্সি, কিন্তু সেটা তারা তারা তর্স হইল না। এনিওয়ে, আশা করি আমরা আজকের মতো বদরের যুদ্ধ এখানে মোটামুটি আমরা এই বিষয়ে শেষ করলাম, প্রায় 8-9টা ক্লাসের পরে। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্লিজ করেন, লেটস ট্রাই টু অ্যান্সার। গত ক্লাসে একটা প্রশ্ন খুব বারবার এসছিল বা অনেকেই করছিল, সেটা হচ্ছে আমার কাছে লিখিতভাবে আসছিল। সেটা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ইজতিহাদ করতে পারেন কিনা। ইজতিহাদ মানে হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিজনিং করে, রিজনিং এর মাধ্যমে কোনো অ্যাকশন নেওয়া বা কোনো কিছু বলা, দ্যাট ইজ দ্য ইজতিহাদ। এটা করতে পারেন কিনা এর অ্যান্সার অবশ্য খুব ডিটেল এবং খুব বড়, বাট আমি যদি একটু শর্টে জিনিসটা সবাইকে কিছুটা জানিয়ে দিতে পারি তাহলে মনে হয় ভালো হবে। আমি আবার ভাবছি যে বেশি শর্ট করতে গেলে আবার কনফিউশন হয়ে যায় কিনা, বাট আই উইল ট্রাই মাই লেভেল বেস্ট ইনশাআল্লাহ। দ্য হোল কনসেপ্ট হচ্ছে এরকম যে
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আসলে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন আমাদের সবার মতো একজন মানুষ। He sleeps, he eats, he got married, he goes to the washroom, he has emotion. ওনার সবই আছে, উনি অসুস্থ হন, সুস্থ হন, মানুষের মতোই করেন, বাট হি ইজ বেস্ট অফ দ্য ক্রিয়েশন অফ আল্লাহ। And the most important thing is that Allah chose him as his prophet, as his Rasul. এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্টাফ, যেটা কিনা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরাতুল কাহাফের শেষ আয়াতটাতে আমরা জানি আছে, সূরাতুল আহজাবে এবং সূরাতুল মুহাম্মাদে আছে, আরো অনেক জায়গাতেই আছে। আমি শুধু আয়াতের রেফারেন্সটা আপনাদেরকে বলে দিই। সূরাতুল কাহাফের শেষ আয়াতটা 110 নম্বর, সূরাতুল আহজাবের যেটা হচ্ছে 40 নম্বর আয়াত, এবং সূরাতুল মুহাম্মাদের 2 নম্বর আয়াত। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে ওয়াহি দেন, সেই কথা হচ্ছে মূল কথা। But not all the actions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is wahi, but all his actions and words are for the pleasure of Allah, and Allah approves that. The difference টা বুঝতে হবে। বুঝতে হচ্ছে সবকিছু ওয়াহি না, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলবেন, যা অ্যাকশন নেবেন, তা নিয়েছেন, এখন যা প্রমাণিত আর কি, তার সবকিছু আল্লাহ অ্যাপ্রুভ। দ্যাট মিনস আল্লাহ, মানে যদি সেটা না আল্লাহ মানতেন, যদি সেটা সম্পূর্ণ আল্লাহর চাওয়ার বিপরীত হতো, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা বাধা দিতেন তাকে। এবং আপনি যদি সূরাতুল ইমরানের 144 নম্বর আয়াত পড়েন, ইউ উইল নো অ্যাবাউট দ্যাট, মোর আন্ডারস্ট্যান্ডেবল ফর ইউ গাইস। বাট সময়ের অভাবে এখন হচ্ছে না। যদি আপনারা এরপরে মনে করেন যে এই বিষয়ে একটু ডিটেল আলোচনা করতে, আমরা একদিন করবো। তো আমি একটা প্রিলিমিনারি আইডিয়া আপনাদেরকে দিয়ে রাখছি। সূরা বাকারার 30 থেকে 33 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন, আমি যখন ফেরেশতাদেরকে বলছেন যে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আই উইল সেন্ড খালিফা অন আর্থ। খালিফা মানে কি? খালিফা মানে হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেটিভ, who is a successor, who is a actually substitute, who can differ, who has the opinion. She হচ্ছে খালিফা। If you go by the dictionary of classical dictionary of Arabic, the khalifa মানেটা এটাই হবে। তার মানে this khalifa got his independent opinion as a human being, you and me. আমাদের সেই ক্ষমতা আল্লাহ দিয়ে দিয়েছে। তাহলে মোটা দাগে আমরা এই পুরো ব্যাপারটাকে কি বলতে পারি? সেটা বলতে পারি, এক নম্বর হচ্ছে whatever Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said and did based on the wahi, একটা দল হচ্ছে, একটা গ্রুপ ভাগ করতে পারি যে whatever he sallallahu alaihi wasallam said and did were based on wahi from Allah, and as a trustworthy human being and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam obeyed, followed and conveyed them to us, এবং আল্লাহর বাণীর হুবহু প্রচার এবং অনুসরণ তিনি করেছেন। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনটাই হচ্ছে আল্লাহর ওয়াহির বাস্তবায়ন, যেই জিনিসটা আমরা দেখতে পাই সূরাতুল মাইদার 67 নম্বর আয়াতে। সূরাতুল মাইদার 67 নম্বর আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, যার অনুবাদটা হচ্ছে, হে রাসূল, তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাজিল করা হয়েছে তা পৌঁছে দাও, আর যদি তুমি না করো তবে তুমি তার রিসালত পৌঁছালে না। ইটস এ হিউজ ওয়ার্নিং, কিন্তু তুমি যদি না পৌঁছাও তাহলে তুমি কিন্তু পৌঁছালে না। আর আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবে, মানে তুমি পৌঁছাতে গেলে ইউ উইল বি basically you will be harmed, people will try to harm you, don't get scared, Allah will protect you, both you and the message. নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। এটা হচ্ছে একটা। আরেকটা জিনিস হচ্ছে প্রাত্যহিক জীবনের কিছু কথা এবং কাজ, যে মানবিক কাজ, ক্যারেক্টার, খিদা লাগা, প্রকৃতির ডাকে যাওয়া, সন্তান সন্ততির লালন পালন করা, এগুলো যা যা আছে সেগুলো সে সাধারণভাবে আমার আর আপনার মতোই করছে। সেটার জন্য আল্লাহর ওয়াহির দরকার হচ্ছে, এবং তার নিজস্ব মতামত যে দিচ্ছেন, এবং গিভিং হিজ ওন জাজমেন্ট এই ব্যাপারে। আরেকটা ভাগ হচ্ছে ওনার জীবনের, সেটা হচ্ছে যে উনি কিন্তু অলসো গিভিং ওপিনিয়ন
and commanding people based on his own opinion, and Allah subhanahu wa ta'ala gave him sallallahu alaihi wasallam and all the prophets and Rasul the authority to judge between men, giving rulings on them in the matters of religion. যেমন আমরা আগের ক্লাসগুলোতে পড়েছি, এখন আবার আমি আপনাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছি। যেমন ধরুন সূরাতুল ইমরানের 31 নম্বর আয়াতে দেখেন, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহু ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গফুরুর রাহিম। আল্লাহ বলছেন, say, O Muhammad, if you should love Allah, then follow me. So Allah will love you and forgive you your sins. And Allah is forgiving and merciful. Qul ati'ullaha wa rasula fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. আবার বলছেন, say, এই পরের আয়াতে, obey Allah and the messenger. Obey Allah and the messenger. But if they turn away, then indeed Allah does not like that disbelievers. তো রসুলের বাণী, রসুলের নির্দেশ থেকে যদি আপনি টার্ন অ্যাওয়ে, যদি ফিরে আসে, তাহলে সে বিশ্বাসী না। আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই ওপিনিয়ন দেওয়ার জন্য এবং সব নবীকেই ওপিনিয়ন দেওয়ার জন্য সেই ক্ষমতা দিয়েছেন, যা আমরা অনেক জায়গায় দেখি। যেমন ইমরানের 31-32 আয়াতে দেখি, আহজাবের 21 নম্বর আয়াতে দেখি, সূরাতুল নিসার 65 নম্বর আয়াতে দেখি। বাট ইউ হ্যাভ টু ফলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তো ইফ ইউ, এটা আল্লাহ বলে দিয়েছেন। সো মোরওভার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রটেক্টেড হিজ মেসেজেস and his messenger, both ওয়াহিকেও এবং ওয়াহির বাহককেও প্রটেক্ট করেছেন। জিবরাইল আলাইহিস সালাম and Muhammad sallallahu alaihi wasallam from all sorts of flaws and the adulteration of the message. যেমন সূরাতুল হিজরের 9 নম্বর আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, সূরাতুল হিজরের 9 নম্বর আয়াতে, মানে 15 নম্বর সূরা, ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজিন। For sure we have নাযালনা যিকরা, এই কোরআন, এই জিকির, রিমাইন্ডার আমরা নাযিল করেছি, এবং for sure আমরাই একে হাফিজ মানে প্রটেক্ট করি, এটা বলেছে। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উনি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, ওই যখন নাকি ওরা মক করছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশ্বাস করছিল না, তখন সূরাতুল আল হাক্কাতে আল্লাহ আরো স্টার্নলি বলে দিয়েছেন, তানজিলুম মির রাব্বিল আলামিন, এটা নাযিল করেছে তোমার রবের কাছ থেকে, ওয়ালাউ তাকাওয়ালা আলাইনা বাদাল আকাওয়িল, মানে আল্লাহ বলছেন সে যদি আমাদের উপরে কোনো মিথ্যা কথা রচনা করত, লা আখাযনা মিনহু বিল ইয়ামিন, আমরা তাকে তার ডান দিক থেকে, ডান হাত থেকে পাকড়াও করতাম, ডান হাত পাকড়াও করতাম, এবং সুম্মা আলকাতনা মিনহু ওয়াতি, তারপর অবশ্যই আমরা তার দেহটা কেটে নিতাম, মানে তার হৃৎপিণ্ডের শিরা কেটে ফেলতাম। And there is no one of you who could prevent us from hell, এবং এটা করা থেকে কেউ তাকে তোমরা রক্ষা করতে পারতা না। মানে আল্লাহ is so serious about it. Allah said there is no way that whatever Allah gives to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, there is no way that he can change. There is no scope of adulteration, and Allah is the one who protects. So আমরা যেটা বলতে পারি, everything that the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, does, is wahi. এই কথাটা একটা গ্রুপ বলে, তারা যেই আয়াতের রেফারেন্স দিতে চায় সেই আয়াতগুলো আমরা সবাই জানি, সেটা সূরাতুল নাজমের 3 এবং 4 নম্বর আয়াত দিয়ে তারা উদাহরণ দিতে চায়। এবং আমরা সেই সূরাতুল নাজম আমরা আগেও করেছি, ওয়ামা ইয়ানতিকু আনিল হাওয়া, সে তার মন গড়া কথা বলে না, ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহয়ু ইউহা, এবং এটা অবশ্যই ইট ইজ নাথিং বাট দ্য রেভেলেশন ফ্রম আস। এটা থেকে ওরা বলতে চায় যে উনি নিজের থেকে কোনো কিছু বলে না, বাট দ্যাট ইজ এ রেফারেন্স ফ্রম, যখন কিনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তারা চ্যালেঞ্জ করছিল, তখন আল্লাহ তার সেই কথাটারই উত্তর দিচ্ছিলেন। কারণ এর আগের আয়াতে আল্লাহ বলছিলেন, মা দাল্লা সাহিবুকুম ওয়া মা গাওয়া, তোমাদের কম্পেনিয়ন, তোমার সঙ্গী পথভ্রষ্ট হয়নি, সে বিপদগামীও না, সে মন গড়া কথাও বলে না, যা তার কাছে নাজিল হচ্ছে এখন সেটা ওয়াহি। সো এটা স্পেসিফিক একটা
প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ দিচ্ছেন। সো ইট ডাজন্ট মিন দ্যাট এটা সব বিপরীতাই, এটা মুতাজিলা গ্রুপরা বলে। কিন্তু ডমিনেন্ট ভিউ সব ধরনের মুসলমানরা যে কথাটা বলে যে ইজতিহাদ করার রাইট, ওপিনিয়ন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট জাজমেন্ট দেওয়ার রাইট আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়েছেন, এবং মোস্ট অফ দ্য টাইম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যত ইজতিহাদ করেন এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে আল্লাহ অনুমতি দিয়ে দেন, অ্যাপ্রুভ করেন, যেটা উনি উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করেন না। মাঝে মাঝে উনি কোরআনে কিছু কিছু এক্সাম্পল উল্লেখ করেন, জানি আমরা আলোচনা কিছু করেছি, আরো আসবে ভবিষ্যতে। আর কিছু কিছু আছে যে আল্লাহ তাকে শুধরে দেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওয়াহির মাধ্যমে, অর্থাৎ নবীজি যাই বলেছেন বা করেছেন তা আল্লাহ অনুমোদন পেয়েছে। শুধরে দেওয়া মানে কি? অনুমোদন পেয়েছে। আল্লাহ বলছেন যে ইউ শুডন্ট হ্যাভ ডান দ্যাট, ইট উড বি বেটার। তার মানে আল্লাহ তো চাইলেই আগে বলতে পারতেন যে ডোন্ট ডু দ্যাট, এরা কেন ওয়াহি দিলেই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন না। কিন্তু আল্লাহ গেভ দ্য স্কোপ টু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যেমন আমরা দেখেছি যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যে মতামত নিয়ে উনি র্যানসাম নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, অথচ ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতামত ছিল তাদেরকে কতল করে ফেলা, সেটা উনি নিলেন না। আল্লাহ পরে কোরআনে নাজিল করেছে 67-68 নম্বর আয়া অফ দি সূরাতুল আনফালে বলেছেন, সেটা আমরা জেনেছি। কিন্তু আল্লাহ অ্যাপ্রুভ করেছেন সেই সিদ্ধান্তটাকে। দ্যাট মিনস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব কাজকে আল্লাহ মানে গাইডেড বাই আল্লাহ। ইট ইজ দ্য হিকমা অফ আল্লাহ। কেন আল্লাহ পরে কারেক্ট করেছেন? ফর লট অফ রিজন। ওয়ান ইজ টু শো দ্যাট আল্লাহ ইজ দ্য সুপ্রিম, nobody has the right to basically decide on the matters. Allah is the supreme power. If Allah approves, that is the approval. So why Allah said it later? Because to show us, and there are other reasons. Allah knows best. এবং তার মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম is infallible basically, because whatever he does Allah approves, so he is infallible, অমোঘ, অভ্রান্ত, অকাট্য। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই সিদ্ধান্তই দিবেন সেটা আমি অ্যাজ এ হিউম্যান মুসলমান আমি মানতে বাধ্য, সাহাবারা মানতে বাধ্য। ডাজন্ট ম্যাটার whether that is right or wrong or not. Basically Allah whatever said after that, that's immaterial. It is the judgment between Allah and the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam যা বলবেন সেটা মানার বাধ্য আমি। That is obligatory upon us. There are only few ayats in Quran যেখানে কিনা আল্লাহ আসলে ডিসঅ্যাপ্রুভ করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অ্যাকশন, এবং কিছু কিছু আয়াতে আল্লাহ অ্যাকচুয়ালি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রিপ্রিমেন্ড করেছেন। ভেরি ডেঞ্জারাস। এই আল্লাহই বলেছেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না মানা, তার বিচার না মেনে নেওয়া, ইভেন অন্তরে যদি বিন্দু মাত্র কোনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো বিচার করলে আমার অন্তরে যদি বিন্দু মাত্র কোনো রকমের দ্বিধা থাকে, তাহলে আমি ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাব। আল্লাহই কিন্তু বলেছেন। আবার আল্লাহই কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু ডিসিশনের জন্য তার প্রতি উষ্মা প্রকাশ করেছেন, মানে রিপ্রিমেন্ড করেছেন, মানে রিপ্রিমেন্ড করেছেন। যেমন ধরেন এই যে সূরাতুল আনফালের 67-68 নম্বর আয়াত আল্লাহ কি বলছেন? এটা কোনো নবীর পক্ষে সমীচীন নয় যুদ্ধবন্দীদের রেখে দেওয়া যতক্ষণ না পর্যন্ত ওদেরকে ক্ষমতা খতম করে জমিনের উপর কর্তৃত্ব অর্জন না করে। ইউ মানে সাহাবাদেরকে বলছেন, ইউ wanted this or desired worldly wealth, that is the ransom, but Allah desires for you the akhirah, hereafter. Wallahu azizun hakim. About 68 number Allah বলছেন, if not Allah had already decreed this matter, azab or the punishment would have touched for what you have taken or allowed. চিন্তা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম র‍্যানসাম নিতে বলে ছেড়ে দিতে বলছেন, এর জন্য আল্লাহ বলছেন যে যদি আল্লাহ অলরেডি এই সিদ্ধান্তটা না নিয়ে থাকতেন তাহলে কিন্তু আযাব চলে আসতো। So that's a harsh warning that shows that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam took the decision of his own and Allah gave him the authority. এবং সূরাতুত তাওবাতে 43 নম্বর আয়াতে আছে, সেটা হচ্ছে তাবুকের যুদ্ধে যাওয়ার সময় যখন একদল মুনাফিক হিপোক্রেট যখন যায় নাই, না যেতে পারমিশন দিলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো জানতেন না ওরা কেন সেই কাজটা করছে। They were doing it for some other reason. সেটা সূরাতুত তাওবাতে আল্লাহ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন।
আল্লাহ বলে দেওয়ার ওয়েটা দেখেন, প্রথমে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছে, মানে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সঙ্গে ক্ষমা করে দিয়েছেন, দিয়ে তারপরে বলছেন তুমি কেন তাদেরকে অনুমতি দিলে যতক্ষণ না তোমার কাছে স্পষ্ট হয় তারা যারা সত্য বলেছে, তারা যারা সত্য বলেছে এবং তুমি জেনে নাও মিথ্যাবাদীদেরকে, তারা যা বলেছে তা সত্য, সেটা তুমি কত কনফার্ম হলে না সত্য কিনা, এবং তুমি জেনে নাও মিথ্যাবাদীদেরকে। So it shows that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam can do the ijtihad, and he did the ijtihad. Majority of the time that was right. Allah didn't even refer that. Some occasions Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah wanted or Allah would love to have different decision from Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, but even then Allah approved that because Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, the best of the human being, smartest of the people, তার ডিসিশন মানুষদের মধ্যে দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট ডিসিশন, মানুষ হিসাবে দ্যাট উড বি দ্য বেস্ট ডিসিশন। ওই র্যানসাম নিয়ে ছেড়ে দেওয়া এবং এই মুনাফিকদেরকে যুদ্ধে যেতে যাচ্ছে না স্টেপ করে অ্যালাউ করা, মানুষ হিসাবে নেতা হিসাবে ওয়ার্ল্ডলি স্ট্যান্ডার্ডে দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট ডিসিশন। বাট আল্লাহস ডিসিশন reasons are different, far superior than even Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That is the right thing. That is the right aqidah of the Islam. এবং এই আমরা এরপরের অহুদের যুদ্ধের বেলায় আমরা দেখতে পাবো যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহত হয়ে গেছে, তার মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে, তার এফর ওফর হয়ে গেছে তীরের আঘাতে, বর্ষার আঘাতে। সেই তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, হাউ ক্যান এ পিপল achieve success after having done this to their prophet who is calling them to the Rob, to their Rob? মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদ্ধও করেননি, শুধুমাত্র একটা আক্ষেপ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ট্যান্ডার্ডটা কত হাই সেটা বলার পরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরাতুল ইমরানের 128 এবং 129 নম্বর আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, লাইসা লাকা মিনাল আমরি শাইয়্যুন আও ইয়াতুবা আলাইহিম আও ইউআযাবাহুম ফাইন্নাহুম যালিমুন। আল্লাহ বলছেন, নট ফর ইউ ইজ দ্য ডিসিশন, বিষয়ে তোমার কোনো অধিকার নাই, তিনি কি তাদের ক্ষমা করবেন অথবা তাদের শাস্তি দিবেন, কারণ ওরা নিশ্চয়ই জালিম। সো মানে আমি আপনাদেরকে এই উদাহরণগুলিতে, কোরআনেই কিন্তু এই উদাহরণগুলি আছে আর কি, যেই সব জিনিসপত্রগুলি ডিফার করেছে আল্লাহ, সেগুলো আসলে ওয়াহি নাজিল হওয়ার আগেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ওয়াহি আসলে অন্য সিদ্ধান্ত নিতে। এবং হাদিসের বর্ণনা আছে, আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন, আমি একজন মানুষ, আমি ভুলে যাই, আমি যেমন তোমরা ভুলে যাও, আমি কখনো কখনো রাগ করি যেমন তোমরা করো। আবার বলছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, ইফ আই নিউ then what I know now I wouldn't have brought Heidi, Heidi মানে কোরবানির যে পশু, with me, ওই যে যখন নাকি কোরবানির পশু নিয়ে এসেছিলেন তিনি যদি ওই পশু ওয়াহির নির্দেশে এনে থাকতেন তাহলে তো এই কথা বলতেন না। যে কথাটা সূরাতুল আনফালের 188 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলে দিয়েছেন, আল্লাহ বলছেন, বলো আমি আমার নিজের কোনো উপকার ও ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না, তবে আল্লাহ যা চান। আর আমি যদি গায়েব জানতাম, মানে না জানা আনসিন জানতাম, তাহলে অধিক কল্যাণ লাভ করতাম এবং আমাকে কোনো ক্ষতি স্পর্শ করত না। আমি তো একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা এমন কওমের জন্য যারা বিশ্বাস করে। ঠিক তেমনি আল্লাহ সূরাতুল আনামের 50 নম্বর আয়াতে বলছেন, বলো তোমাদেরকে আমি বলি না আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার সমূহ, মানে ওয়েলথ ভান্ডার সমূহ রয়েছে, আমি গায়েব জানি না এবং তোমাদেরকে বলি না নিশ্চয়ই আমি ফেরেশতা, আমি কেবল তাই অনুসরণ করি যা আমার কাছে ওয়াহি প্রেরণ করা হয়। বলো অন্ধ আর চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? অতএব তোমরা কি চিন্তা করবে না? আবার আরেকটা দেখেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে আমার উম্মতের যদি কোনো জন্য যদি কোনো ডিফিকাল্ট না হতো তাহলে আমি সিওয়াক করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে দিতাম। বুখারী এবং মুসলিমে আছে। তার মানে কি দাঁড়াবে? মানে হি হ্যাজ দ্য রাইট টু টেক অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট
ডিসিশন, ইজতিহাদ করার রাইট আছে রাসূলুল্লাহ and he did it. এবং আরেকটা আছে ইস্যু অফ পলিনেশন। পলিনেশনের পরাগায়নের একটা ইস্যু আছে, যে মদিনাতে উনি দেখলেন যে লোকজন পরাগায়ন করছে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অ্যাডভাইস করলেন যে পরাগায়নের ব্যাপারে একটা ডিফারেন্ট অ্যাডভাইস করলেন, তাতে করে পরের বছর আর ফসল ফলে নাই মদিনাতে, মানে ডেট হয় নাই, খেজুর হয় নাই, ওইটাই তো মেইন ফসল ওখানে। এবং তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন যে if I give you something about the deen, then I'm Rasulullah. And if I give you something about the dunya, then you know your own dunya affairs better than me. Bukhari te ache. And issue of visiting grave. প্রথম দিকে ইসলামের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম grave visit করতে পারমিশন দেন নাই, পরে পারমিশন দিয়েছে। So he took that decision of his own. এবং আরেকটা আছে আল গিলা। গিলা হচ্ছে সন্তান জন্ম নেওয়ার 1-2 বছর যখন তাদেরকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো হয়, তখন দ্য ইন্টিমেসি বিটুইন দ্য হাজব্যান্ড এন্ড ওয়াইফ, এটাকে বলা হয় গিলা ওই পিরিয়ডে। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন I was almost about to forbid al gila, but then I saw the Romans and the Persian practicing that and that doesn't affect the children. উনি ধারণা করছিলেন যে এই গিলাতে যে সন্তান উৎপন্ন হবে, সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, তাদের কোনো ফিজিক্যাল বা মেডিকেল সমস্যা হবে। কিন্তু উনি বললেন যে যখন আমি এটা দেখলাম তখন মানে আমি প্রায় বন্ধ করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমি যখন এটা রিয়েলাইজ করলাম তখন আমি এটা বন্ধ করিনি। এবং ওই যে আমরা বদরের যুদ্ধের সময় আলোচনা করেছিলাম শুরুর দিকে, যে যখন বদরের ময়দানে আসলেন তখন কোথায় ঘাঁটি গাড়বেন, কোথায় উনি ঘাঁটি গাড়তে নির্দেশ দিলেন শুরুতে, মানে সামনে কি জানে ওয়েল গুলো, কূপ গুলো, তারপরে হচ্ছে কুরাইশ বাহিনী। তো উনি তার আগেই কূপ গুলোকে সামনে রেখেই তাবু গাড়তে বললেন। তখন আল হুবাব ইবনে আল মুনদির রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটা কি আল্লাহর নির্দেশ নাকি এটা আপনার স্ট্র্যাটেজি, যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, এটা যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজি। তখন উনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, দেন লেট আস ক্রস দ্য ওয়েল, পুট দেম বিহাইন্ড আস, এবং যে ছোট ছোট গুলিকে ঢেকে ফেলি, একটা বেসিন তৈরি করে ওইটার থেকে আমরা পানি পাবো, ওরা পানি পাবে না যুদ্ধ করতে, দে উইল সাফার ফ্রম দ্যাট, and that should be their strategy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam accepted that strategy. That means he basically had done the ijtihad thing. So these are the examples যেখান থেকে আমরা বলতে পারি Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did lots of ijtihad. Allah gave him and the Rasuls and the prophets the power to do the ijtihad. Some of them were not as per the standard or expectation of Allah. Very few of them that Allah corrected him, but approved his action. So whatever Rasulullah sallallahu alaihi wasallam does, it is being approved by Allah. So that is the reason he is infallible and he can do the ijtihad.